વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનમાં ફરી એકવાર આપણું સ્વાગત છે. આજે આપણે થોડીક સ્કૂલની યાદ કરીશું. ઘણા દિવસ થઈ ગયા સ્કૂલ જોઈને. આપણો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. આપણી સ્કૂલની માટીની સુગંધને અહીં આપણે જોઈશું તો મજા આવી જાય. તો ચાલો સ્કૂલની ઝલક જોઈએ. આપણું સ્કૂલનું આ સિમ્બોલ, આપણી આ સ્કૂલનું બાહ્ય દેખાવ કેટલો સુંદર છે. જો ભારત માતા સાથે આ આપણું એન્ટરન્સ. અહીંથી તમે અંદર સ્કૂલમાં વારંવાર જાઓ છો અને યાદ આવતી હશે બધી. કેટલું સુંદર અહીં લાગી રહ્યું છે. આ આપણે હોલમાં બેસીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભેગા થયા છે, મીટિંગો યાદ આવે છે કશું? હાલના શબ્દો નિલેશભાઈ આપણા વાતો બધી તો બધું મિસ કરી રહ્યા છે. તો થોડુંક આજે આપણે એને દિલથી યાદ કરી લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ. જાત જાતની એક્ટિવિટીઓ આપણે કરીએ છીએ. આ બધું ખૂબ જ યાદ આવતું હશે. પ્રવાસો હવે તો આ વર્ષે ભૂલી જવાનું છે. આ બધું રમતો સ્કૂલને આ રીતે આપણે યાદ કરીએ અને પછી ભણીએ તો મજા આવશે. આપણે Welcome back, dear students, to the Lux School of Science. And today we are going to talk about chemistry, lesson number 9. And dear students, in lesson number 9, we are reaching to the nomenclature of the coordination compound. Dear students, this is the most important part of the lesson, because once you understand the nomenclature of this, then only you can go better in this section. So that's why, dear students, come on, let's study the nomenclature of this. Dear students, before to study the nomenclature, I would like to explain you the basic concept of the coordinates complex, how its structure is written. Structure can be written in three portions. So first one is K4 Fe CN6. This is the first structure. Okay. The second structure is in this pattern: cobalt, ammonium, that we know. That's I'm going to write first Cl3. And third structure is Ni, Cl2, NH3 twice. So what you will find the difference here? So according to me, the three differences are there. Here potassium, that is the positive ion, is first, and then complex sphere. Here complex sphere is first, then negative ion, and there is only complex sphere. So in this manner we can say that the complex may be negative ion, because it is attached with positive ion, so that is negative ion. It is attached with the negative ion, that's why it is positive ion. And here no ion is attached, that means it is neutral. So complex sphere, what we will speak as a square, that is known as complex sphere. And complex sphere can be written in three patterns: 1, 2, 3. The negative ion, the positive ion, and the neutral atom. According to this, its nomenclature is done. Okay. So now if we talk about NaCl, then this NaCl, its name can be written in this pattern: sodium chloride. Sodium chloride. The name of this NaCl is sodium chloride. So what we are doing here? In this thing, we are speaking first positive ion and then negative ion. So here also we have to do that. We have to write first positive ion, then negative ion. Positive ion, then negative ion. And this is neutral. Directly we have to speak. So now how the nomenclature is done here, that I am going to explain you. So first here writing we sodium. So we have to write here first potassium, as it is positive ion.
So first we will write potassium ion. Now we are entering for this, and this is nothing but the coordination sphere. So in coordination sphere, in what manner we can write the name? So in coordination sphere, we have to follow certain rules. In certain rules, first we have to speak here ligands. Now ligand is 6 times, so that's why I will write hexa. Ligand is 6 times, that's why I have written here hexa. Then after hexa, the name of the ligand we have to write. Now name of the ligand is here cyanide. So CN is nothing but the cyanide. But this is cyanide is negative ion. And when we are writing negative ion, in this case, then we have to use suffix O. જે રીતે નાઇટ્રો હોય, જે રીતે ક્લોરો હોય, જે રીતે બ્રોમો હોય, પાછળ આપણે O લગાડીએ છીએ, એ જ રીતે આની અંદર પણ આપણે પાછળ O લગાડવાનો છે. તો O લગાડીએ તો સાઇનો થઈ જાય. So everyone admire what is different here. Sino is sino, we know that. No dear student, here not sino we have to use. અહીંયા આપણે આખું સાઇનાઇડ લખવાનું અને એના પાછળ પછી શું લગાડવાનું છે O. So that is the difference. એટલે આનું નામ થઈ જશે સાઇનાઇડો. So potassium hexa cyanido we have to write. Potassium hexa cyanido. And now here Fe is there. So for Fe purpose, Fe is nothing but the ferrous. In Latin words it is known as ferrous. So we have to write here ferret. કારણ કે જે આ પોઝિટિવ આયન હોય અંદરનો પોઝિટિવ મોલેક્યુલ હોય, that we also used to speak as a central atom. તો સેન્ટ્રલ એટમ ના પાછળ એટ લગાડવાનું છે, એટલે પોટેશિયમ હેક્સાસાયનોફેરેટ. અને ફેરેટ લખ્યું, ઇટ ઇઝ નોટ એપ્રોપ્રિએટ. ફેરેટ સાથે એનો ઓક્સિડેશન નંબર લખવાનો છે. Why we have to write oxidation number? That will also be explained. Okay, so here ferret અને oxidation number આનો કેટલો થશે? તો આ 4 છે, એટલે ઉપર -4 થઈ જશે. Because we know that આ પોટેશિયમ પોઝિટિવ છે, તો આ નેગેટિવ આયન હશે -4. સાયનાઇડ નો 1 છે, એટલે અહીંયા ટોટલ -6 છે. -6 પેલી બાજુ હતા, -4 + 6, that is oxidation number. I have explained you yesterday. તો 6 માંથી 4 જાય એટલે અહીંયા ફેરેટ નો ઓક્સિડેશન નંબર કેટલો થઈ ગયો? 2. So that's why it is written as a potassium hexacyanoferrate 2. It is explained as a potassium hexacyanoferrate 2. So I hope that you understand this. Okay, how the nomenclature of this first thing is done. So what is the method to do the nomenclature of this first? First we have written positive ion, potassium, then ligand, hexacyanido, the ligand is there, and then central atom, that is ferret, N2. Okay, now here for this thing we are going to name. Okay, so here already complex sphere is positive ion. So complex sphere is positive ion, so that's why we have to first name the complex sphere. So what should be the name of this complex sphere? So name of this complex sphere is very simple, and it is written as that hexa. એવું વાપરીએ જ છે. સિમ્પલ લિગેન્ડ હોય તો 2 માટે ડાઈ, 3 માટે ટ્રાઈ, પછી 4 માટે ટેટ્રા, એ વાપરીએ છે, જ વાપરવાનું. ઓકે, સો હોપ ધેટ you understand કે 1 માટે ડાઈ, 2 માટે ટ્રાઈ, 2 માટે ડાઈ, 3 માટે ટ્રાઈ અને 4 માટે ટેટ્રા. પણ પાર્ટ નંબર 2, જો ઓર્ગેનિક લિગેન્ડ હોય, લિગેન્ડ શામાંથી હોય? ઓર્ગેનિક. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇથેન 1,2 ડાયએમાઇન, પ્રોપેન 1,2,3 ટ્રાયએમાઇન. ઓકે, આ બધા લિગેન્ડ કેવા કહેવાય? ઓર્ગેનિક કહેવાય. અને ઓર્ગેનિક લિગેન્ડ હોય તો ઓર્ગેનિક લિગેન્ડ સાથે તમારે ડાઈ, ટ્રાય એવું નહીં વાપરી શકો. તો ત્યારે હવે શું વાપરવાનું? ધેટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડિક્ટેટ. તો 2 હોય, 2 વખત આવતો હોય તો 20, 3 વખત આવતો હોય તો 30, 4 વખત આવતો હોય તો ટેટ્રાકીસ. ઓકે, આવું વાપરી શકો છો. તો 1 time repeating, nothing is there. 2 time repeating 20 બોલાય, 3 time repeating હોય તો 30 બોલાય, and 4 time હોય તો ટેટ્રાકીસ હોય. તો like this આપણા પાસે A person પતી ગયું કે ફર્સ્ટ રાઇટ અબાઉટ લિગેન્ડ. કોના વિશે લખવાનું? લિગેન્ડ વિશે લખવાનું. અને લિગેન્ડના માટે આ રૂલ્સ ફોલો કરવાના કે લિગેન્ડ કેવી રીતે લખાય.
Okay, so hope that this is completed. A portion is completed. First write about ligand. હવે આપણે B portion જોઈશું. હવે B portion માં કોના વિશે લખવાનું? સેન્ટ્રલ એટમ વિશે. હવે સેન્ટ્રલ એટમ એટલે કોણ? તો જે અંદરનો પોઝિટિવ આયન હોય એને સેન્ટ્રલ એટમ કહેવાય. મેટલ આયન હોય તેને પણ સેન્ટ્રલ એટમ કહેવાય. તો એ મેટલ હશે. તો મેટલનું નોમેનક્લેચર કરવા માટે તમારા પાસે આ નીચે પ્રમાણે છે. તો તેનો એ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું કે એ ત્રીજો પોઈન્ટ છે, આ બી પોઈન્ટમાં પણ ચાલશે. ઓકે, તો મેટલ આયન ને આપણે શું કરીશું? તો તેના માટે અગર પહેલો પોઈન્ટ છે કે ઇફ કોમ્પ્લેક્સ કોઓર્ડિનેટ સ્ફિયર, કોમ્પ્લેક્સ નહીં, કોઓર્ડિનેશન સ્ફિયર ઇઝ નેગેટિવ, તો પાછળ શું લગાડવાનું? એટ લગાડવાનું. કોબાલ્ટેટ, નાઇટ આપણે લખ્યું ને કોબાલ્ટ નું કોબાલ્ટેટ, ફેરેટ, અને એ પણ કયા નેમ સાથે? લેટિન નેમ સાથે એને જોડવાનું. કોના સાથે? હવે આયરન નું લેટિન નેમ શું છે? ફેરસ, એટલે ફેરેટ. સિલ્વર નું આર્જેન્ટિનમ, તો આર્જેન્ટિનેટ. ઓકે, સમજ પડી? સિલ્વર નું શું છે? આર્જેન્ટિનમ છે, એટલે એને શું બોલાશે? આર્જેન્ટિનેટ. ઓકે, આનું શું છે? ફેરસ નું, આયરન નું કોણ છે? તો એ રીતે ફેરેટ બોલાશે. ઓકે, તો this is our coordination sphere is negative, તો એટ લગાડવાનું. અને coordination sphere is positive, જો પોઝિટિવ હોય તો nothing to do, સિમ્પલ લખી દો કે ફેરસ લખવાના બદલે આ લખવાના બદલે શું લખાશે? આયરન. તો એને સિમ્પલ રહેવા દેવાનું. તો એમાં આપણે કોઈ એડ કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, તો this is our thing. તો પોઝિટિવ આયન બોલવા માટે આપણા પાસે નેગેટિવ હોય તો એટ લગાડવાનું. કોણ નેગેટિવ હોય? બોક્સ. કોઓર્ડિનેશન સ્ફિયર નેગેટિવ હોય તો એટ લગાડવાનું. કોઓર્ડિનેશન સ્ફિયર પોઝિટિવ હોય તો એમને એમ રહેવા દેવાનું, કોઈ લખવાનું નથી, કઈ લગાડવાનું નથી. અને બ્રેકેટમાં, સ્મોલ બ્રેકેટમાં, એટલે કે આમાં તમારે લખવાનો છે ઓક્સિડેશન નંબર. એમાં શું લખવાનો? એનો ઓક્સિડેશન નંબર લખવાનો છે. તો this is our point કે how we can go with the ligand. ઓકે, તો આ વસ્તુ છે આપણે કે કેવી રીતે વર્ક કરીએ. લાસ્ટ વન કે કોઓર્ડિનેશન સ્ફિયર જે છે એ ન્યુટ્રલ હોય તો કોના જેવું જવાનું? આ ફેરસ આયન જ લખવાનું. તો કોના જેવું જવાનું? પોઝિટિવ લિગેન્ડ જેવું બિહેવ કરવાનું. So like this we can complete the name of any complex ion, complex compound in this manner. તો હવે આટલું લખાઈ ગયું છે. હવે એના પરથી આપણે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઓકે, તો ચલો બધાથી પહેલું એક એક્ઝામ્પલ લઈશું. Fe લઈ લઈએ કે K2 K3 લઈ લઈએ. અહીંયા છે Fe અને અહીંયા CN6 છે. ઓકે, ચલો તો પહેલા ડિસાઇડ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ પાર્ટ ઓફ ધ કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ. આ કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ થઈ ગયો. તો આ કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ નો આ જે પોટેશિયમ છે એ પોઝિટિવ પાર્ટ છે અને આ કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ છે એ નેગેટિવ પાર્ટ છે. પોઝિટિવ નેગેટિવ ડિસાઇડ થઈ ગયા. પહેલો સ્ટેપ કમ્પ્લીટેડ. હવે સેકન્ડ સ્ટેપમાં આવ્યા કે પોઝિટિવ, હા આની અંદર હોય તો પોઝિટિવ પહેલા લખવાનું. પોઝિટિવ કોણ છે? પોટેશિયમ. એટલે આપણે લખી દીધું આનું પોટેશિયમ. સિમ્પલ લખું છું ખાલી, તો આ પોટેશિયમ થઈ ગયું. ઓકે, ચલો એટલે એક કામ પતી ગયું. હવે આ કેવો આયન છે? નેગેટિવ છે. તો ફર્સ્ટ રાઇટ અબાઉટ લિગેન્ડ. એમાં લિગેન્ડ કોણ છે? સાયનાઇડો. તો અહીંયા લખાશે પોટેશિયમ હેક્ઝા. ઓકે, સાયનાઇડો, પોટેશિયમ હેક્ઝા સાયનાઇડો. પતી ગયું. હવે કોનો વારો આવે છે? Fe નો. હવે પોઝિટિવ આયન સેન્ટ્રલ એટમ લખવાનું. તો સેન્ટ્રલ એટમમાં શું હોય કે અગર કોઓર્ડિનેશન સ્ફિયર, આ કોઓર્ડિનેશન સ્ફિયર નેગેટિવ છે તો પાછળ એટ લગાડવાનું. અને તે બી લેટિન નામ સાથે, એટલે એનું નામ થઈ જશે ફેરેટ. તો પોટેશિયમ હેક્ઝા સાયનાઇડો ફેરેટ અને બ્રેકેટમાં એનો ઓક્સિડેશન નંબર લખવાનો.
ચલો હવે ઓક્સિડેશન નંબર સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન થાય. આ 3 છે એટલે ઉપર -3 થઈ ગયું, આનો -6 કારણ કે એ -6 છે તો આ -6 પેલી બાજુ જતા +6 અને 6 માંથી 3 ગયા તો 3 રહેશે એટલે અહીંયા આવી જશે 3. તો this is our idea to write the name of. ઓકે, બીજું એક્ઝામ્પલ આપું છું. આ એક થઈ ગયું. બીજું એક્ઝામ્પલ ની અંદર આપણે લઈએ છે CO H2O twice, NH2 twice, NH3 twice, CO twice, NH3 twice અને Cl2 Cl3 આપેલું છે. ચલો ઓકે, તો આના આગળ પાછળ કઈ મળે જ નહીં એટલે એ કેવું છે આપણા પાસે Cl3 સીધું જ છે તો એના આગળ પાછળ કઈ નથી. ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ન્યુટ્રલ કમ્પાઉન્ડ. તો ન્યુટ્રલ કમ્પાઉન્ડ માં હોય તો પહેલા આપણે શું બોલવું પડશે? આ ઉપરનો સ્ટેપ જતો રહ્યો, અહીંયા જ આવી જશે. ફર્સ્ટ રાઇટ અબાઉટ લિગેન્ડ. 1, 2 ને 3 લિગેન્ડ છે. હવે એમાં આલ્ફાબેટિક ઓર્ડરમાં પહેલો કોણ આવે છે? એમોનિયા આવે છે એટલે એને લખાશે ડાયએમાઇન. શું લખાશે? ડાયએમાઇન. પછી વોટર આવે છે એટલે ડાયએક્વા. વોટર ને બોલાય એક્વા એટલે એમાં એક્વા લખવાનું. તો ડાયએમાઇન, ડાયએક્વા, પછી ટ્રાય ક્લોરાઇડો. નેગેટિવ છે એટલે ટ્રાય ક્લોરાઇડો બોલાશે. હવે કોબાલ્ટ, ખાલી કોબાલ્ટ જ લખાશે, કોબાલ્ટેટ નહીં લખાશે કારણ કે ન્યુટ્રલ છે અને કોબાલ્ટ નો ઓક્સિડેશન નંબર આમાં 3 છે. તો ડાયએમાઇન, ડાયએક્વા, ટેટ્રા ક્લોરાઇડો, કોબાલ્ટ 3. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણે એનું શું બનાવી શકીએ છે? એક્ઝામ્પલ બનાવી શકીએ છે. So dear students, yet not the work is finished. We have to go with the lots of things. So in next video, we are going to talk about that next thing. So have a good day with this. Okay.